اے خداوند ہمیں دعا مانگنا سکھا۔ مسیح میں آپ سب کو زباریہ کنزا کا سلام۔ 9 اکتوبر بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 11واں باب، پہلی 4 آیات۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہماری روزینہ کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرض دار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز ایماندارو، آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کے گلاطیوں کے نام خط کے 2 باب سے لی گئی ہے۔ یہاں مقدس پالوس رسول اپنے ایک سفر کے بارے بیان کرتا ہے جب وہ یروشلم گیا تھا۔ نیز وہ انطاکیہ میں مقدس پطرس رسول کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر بھی کرتا ہے، اور وہاں اسے مقدس پطرس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا پڑا۔ وہ شریعت کے اعمال کے بغیر خداوند یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جانے کے اہم پہلو پر بات کرتا ہے۔ گلاطیہ کے مسیحوں میں 2 قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک وہ جو پہلے یہودی تھے، دوسرا وہ جو پہلے غیر قوم تھے۔ وہاں مسیحت کی منادی کے آغاز ہی سے ان دونوں قسم کے مسیحوں کے درمیان طرح طرح کے خدشات ابھرنے لگے۔ مقدس پالوس رسول کی دیانتداری یہ ہے کہ اس نے اس تعلیم کا صحیح بیان کیا، انہیں بتایا جو وہ تمام عرصہ کے دوران غیر اقوام کو تعلیم دیتا رہا تھا۔ اپنے عمل میں وہ اسی تعلیم پر کاربند رہا جس کی منادی کرتا تھا۔ دوسرے رسول پورے طور پر مقدس پالوس رسول کے قائل ہو گئے کہ اس کا تقرر اور اختیار خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اپنا ساتھی رسول تسلیم کر لیا۔ مقدس پالوس رسول کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اسے اکثر خدا سے خاص ہدایات ملتی تھیں۔ اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو اور اپنے آپ کو خدا کی رہنمائی کے سپرد کریں، اس کے وفادار بنیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 11ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ دعا مانگنا مسیحت کا ایک خوبصورت اور
बड़ा असूल है कि मसीह दुआ में उनकी मदद करे। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद किसी जगह दुआ कर रहा था। मुक़द्दस लूका इंजील नवीस इस बात पर ख़ास तवज्जो देता है कि यीशु मसीह अक्सर दुआ मांगता है। जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसके फ़ौरन बाद वो दुआ कर रहा था। वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में तमाम रात गुजारी। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई, और यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की थी कि हमें दुआ करना सिखा। दुआ मांगना एक अच्छा और मुश्किल काम है, और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम और पाक रूह के वसीले से सिखा सकता है कि हम कैसे दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ए हमारे बाप की नमाज सिखाई, जो कुली तौर पर इल्तिजाओं और दरख्वास्तों पर मबनी है। मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस लूका में ए हमारे बाप की नमाज के अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है। मुक़द्दस मत्ती में लिखा है कि हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और मुक़द्दस लूका में दर्ज है हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर। हमारे जिस्मों को ज़िंदा रखने के लिए जो रोटी दरकार है हर रोज़ हमें दिया कर। आज के लिए रोटी आज देना, कल के लिए रोटी कल देना। इस तरह हम खुदा पर भरोसा और तवक्कल लगातार रखेंगे। हमारा खुदा हर रोज़ की ज़रूरियात उसी दिन पूरी करता है जैसी उस रोज़ की ज़रूरत होती है। मुक़द्दस मत्ती में दर्ज है, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श। मुक़द्दस लूका में दर्ज है, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्ज़दार को बख्शते हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, माफ़ी एक कदर है। हमें अपनी ख़ताओं को तस्लीम करके माफ़ी मांगना भी है, और दूसरों को माफ़ करने के लिए हर लम्हा तैयार भी रहना है। ए हमारे बाप की दुआ आला और उम्दा है, और ये दुआ हमारी अक़दस यूखरिस्ती इबादत का हिस्सा है। जैसे हम सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह दुआ रूह के लिए सांस की मानद है। ये खुदा के लिए मोहब्बत का इजहार है। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के दिन कलीसिया मुक़द्दस डेनिस और उनके साथी शोहदा को याद करती है, जिन्हें 3री सदी में पोप फेबियन ने फ्रांस भेजा ताकि खुदा के कलाम का प्रचार करें। उनकी मुनादी से बहुत से लोग मसीही हुए, इसीलिए मुखालफिन ने उन्हें शहीद कर दिया। आएँ आज खुदा से ये फ़ज़ल मांगे कि वो हमें ये तौफ़ीक दे कि हम दुआ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।